नमस्कार। पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, राजनीति रे गोटिए कथा सबु बेले कुहा जाए आ से कथाटी हैला शत्रुर शत्रु हेउछि मित्र। किंतु जेते बेले निज दल भितरे ही अतिरिक्त मित्रता आउ एक नुआ शत्रुता को जन्म दिए सेते बेले पूरा संगठनर गणित बिगड़ी जाए। एबे ठीक एभली एक चांचल्यकर राजनैतिक चर्चा जोर धरी राज्य बीजेपी शिविर रे, विशेषकर खोद राजधानी भुवनेश्वर। चर्चा हेउछि जे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी एबे राज्यर मूल बीजेपी संगठन ठारू दूरेई जिबाकू चाहुछन्ति। तेणु से निजर मन मुताबक एक स्वतंत्र संगठन निर्माण करने सहित प्लान बी भी कार्यकारी करी निजर स्थिति को मजबूत करिबारे लागिछन्ति। कौन रही अपराजिता योजना, कहीं से बीजेपी भितरे बीजेडीकरण प्रक्रिया आरंभ करिछन्ति। आज रही पॉलिटिकल भागवत रे आमे एहा उपरे विस्तृत आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानको अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, अपराजिता एबे निज दलर पुराणा नेता और कर्मी माने बोध हुए आउ पसंद करूना किंबा अपराजिता निजे सेमानंक ठारू दूरे रहिबाकू चाहुचंती से निजे जानिछंती। राजनैतिक महल रे तो एभली आलोचना हेलानी जे अपराजिता एबे बीजेपी रो मूल नेता और कर्मी माने गंधौचंती। सेथिपई से दलीय संगठन बाहरे निजर एक समांतराल संगठन ठिया करिबारे लागिछंती। आउ एथि पई से बीजेपी को व्यवहार करूछंती। आउ सबुठारो आश्चर्यर कथा हेउची निजर एही स्वतंत्र गोष्ठी को मजबूत करिबा पई से बीजेडी नेता मानकु आनी गेरुआ टोपी पिंधाउछंती एवं बीजेपी भितरे नीलवर्ण श्रृगाल भली नेता तैयारी करूछंती बोली दलीय महल रे एबे आलोचना जोर धरिछि। आसंतु जानिबा प्रकृत रे भितरर कहानी कौन, केउ घटना एही चर्चा को 100% प्रमाणित करुछि। निकटरे भुवनेश्वर बीजेपी राजनीति रे एक मिश्रण पर्व देखिबाकू मिलिथिला। मध्य भुवनेश्वर बीजेडी नेता रुद्र सामंतराय हठात बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे शामिल हो गले। कुआ जाउछि जे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एबे भुवनेश्वर रे तांकर अनुगत तथा वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रधान को प्रोत्साहन देउथिबा बेले सेमानंकु एक घरिका करिबा, सेमानंक प्रभाव कमाइबा उद्देश्य रे ही अपराजिता रुद्र सामंतराय को बीजेडी रो बीजेपी को आनिछन्ति। खाली रुद्र सामंतराय नुहंती, एभली अनेक बीजेडी नेता अछंती जे मानकु अपराजिता दलीय कर्मी तीव्र विरोध सत्वे बीजेपी रे शामिल करिबारे सफल होइछन्ति। एथिरे विशेष करी बीजेडी नेता अरूप पट्टनायक द्वारा परिचालित ओडिशा मो परिवार सदस्य मानकु प्राथमिकता मिलुथिबा देखिबाकू मिलुछि। या पछरे गोटे कारण रहिछि। उभय अपराजिता एवं अरूप सर्वभारतीय सेवारु आसिछन्ति, तेणु उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भल संपर्क रहिछि। अरूपଙ୍କ समर्थक मानकु थैथान करिबा पई अपराजिता कुआडे एबे अंटा भिड़ी बाहरी छन्ति बोली एकथा बीजेडी महल रे भी आलोचना हेउछि। आउ अपराजितांकर एही पूरा गेम प्लान रे तांकर सबुठारु बड़ सहयोगी बा हनुमान साजिछन्ति बीजेडी रु आसी बीजेपी टिकट रे जीतिथिबा खोर्धा विधायक प्रशांत जगदेव। प्रशांत जगदेव निजर पुराना संपर्क और नेटवर्क माध्यम रे बीजेडी नेता मानंकु बीजेपी रे मिसिबा पई पूरा ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करुछन्ति। ताहाकु अपराजितांक माध्यम रे कार्यकारी मध्य करुछन्ति। या पछर असल कारण कोन जानंती? वास्तवता हेउछि
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ମୂଳ ନେତା ଓ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଉଭୟ ଏବେ ମିଶି ବିଜେପି ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଏପରି ମନମୁଖୀ କାରବାର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଅପରାଜିତା ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକଘରିକିଆ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ଏହି ନେତାମାନେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପୁରଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟରୁ ଅପରାଜିତା ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଅପରାଜିତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ତୀବ୍ର ଆକାରରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଏହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଦିନ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ସବୁ ଜାଣି ବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିନଥିଲେ। ନିଜେ ନ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ କରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସେହି ସମୟରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଦଳର କୌଣସି ଜଣେ ବି ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ସେଦିନ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପିକୁ ଏପରି ବିଜେଡିକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଦଳର ମୂଳ ନେତାମାନେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ବିଜେପିର ମୂଳ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇ ଅପରାଜିତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ବିଜେପି କ୍ୟାଡରମାନେ ଚୁପଚାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କର କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଖଟିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ମନେ କରିବେ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ କିଏ? ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଗେରୁଆ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦଳ ସହ ରହିବେ ତ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଲା କ୍ଷମତା ଯୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ସିଆଡ଼େ। କୌଣସି ଦଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମାୟା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ବେପାରୀ। ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ନା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି, ତା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଭିତରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ସତରେ ଆଗକୁ ବିଜେପିକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ? କ'ଣ ବିଜେପିରେ ଏହି ବିଜେଡିକରଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏଭଳି ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଭିତର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।